فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآيتان. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتان. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. روى الطبراني رحمه الله تعالى بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله تعالى. طيب، فقال هنا الشارح وقوله رحمه الله، قوله تعالى: إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا الوصف ليس مقصودا به الأصنام، وإنما هو في الأموات. ثم قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولذلك قال جل وعلا في سورة النحل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. Donc il poursuit ici, l'auteur rahimahullah ta'ala, en mentionnant le verset et la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate Al-Ahqaf. Naam. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ
ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. On avait déjà expliqué les versets de la sourate Yunus alayhi salam. طيب. Et les cheikh avaient mentionné par la suite le verset dans la sourate Al-Ahqaf, verset 5. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Donc dans le sens du verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: qui est plus égaré que ceux qui invoquent en dehors d'Allah, ceux qui ne saura les exaucer et qui restera indifférent à leur invocation jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Donc, ceux qui restera indifférent à leur invocation. Donc là, on voit que Allah Tabaraka wa Ta'ala ne décrit pas ici les idoles ou les objets inanimés, mais il fait allusion aux morts, aux défunts qui sont invoqués en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis il dit Allah Jalla wa Ala: et lorsque les hommes seront rassemblés, ces idoles ou ces morts plutôt qui sont adorés en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala seront leurs ennemis et ils renieront leur adoration. Ils seront leurs ennemis et ils renieront leur adoration. C'est la raison pour laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala également, il a dit dans la sourate An-Nahl: Amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ilahukum ilahun wahid. Donc de la sourate An-Nahl, versets 21 et 22, dans le sens des versets inertes et non vivantes, et elles ne savent pas quand elles seront ressuscitées. Inertes et non vivantes, elles ne savent pas quand elles seront ressuscitées. Votre véritable divinité est une divinité unique. طيب. وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: هذه الآية تبين أنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله لأنه لم يفلح في الدنيا ولا في الآخرة فهو خاسر إلى النار. ووصف المدعوون من دون الله بأربعة أوصاف. الأولى عدم استجابتهم لهم إلى يوم القيامة. Donc il dit le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala par rapport à ce verset de la sourate Al-Ahqaf. On comprend par ce verset-là que personne n'est plus égaré que celui qui invoque autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car celui qui fait ça et meurt sur cela sans s'être repenti ne réussira ni ici-bas et sera perdant bien sûr dans l'au-delà et se dirigera vers le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et dans ces versets également, Allah Tabaraka wa Ta'ala a décrit ceux qui sont invoqués en dehors de lui par 4 caractéristiques. Donc retenez-les bien, bi'idhnillah. La première caractéristique, 4 caractéristiques de ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala leur a donné ici 4 caractéristiques, 4 attributs dans ce verset-là. La première, le fait que il ne leur répondra pas, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Ces morts qui sont invoqués en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, bien sûr, ne répondront pas à ceux qui les invoquent, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Taïeb. Cela en vertu de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lorsqu'il dit La yastajibu lahu man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah.
celui qui ne leur répondra ou celui qui ne lui répondra pas jusqu'au jour de la résurrection. الثانية أنهم غافلون عن دعائهم إما لأنهم أموات أو جماد لا إحساس له أو حي مشغول أو ملك لا علم له بمن دعاه. طيب. Deuxième caractéristique, le fait que ces créatures qui sont invoquées en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sont totalement inattentifs à leurs invocations. Et ceci en vertu de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. طيب. Inattentifs ou indifférents à leur invocation. Donc, indifférents, soit parce que ce sont des morts, comme il a dit le Cheikh Saleh, hafizahullah ta'ala, ou simplement des objets inanimés, matériels, qui n'ont aucun sens, qui ne peuvent entendre, ou alors, car ce sont des êtres vivants, mais occupés, et qui n'ont aucune connaissance en vérité de celui qui les invoque en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme les anges par exemple. Donc ces créatures-là qui sont invoquées en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah dit qu'elles sont totalement indifférentes à leurs invocations, aux invocations de ceux qui les invoquent. الثالثة أنهم يكونون أعداء لمن عبدوهم يوم القيامة. Troisième caractéristique, le fait que ces créatures seront leurs ennemis, seront les ennemis de ceux qui les invoquent le jour de la résurrection. Et cela en vertu de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils seront leurs ennemis, ils seront leurs ennemis. وَكَانُوا أو كانوا لهم أعداء. كانوا لهم أعداء. Ils seront leurs ennemis. Ça c'est la troisième caractéristique. الرابعة أنهم يبرئون من عبادتهم وينكرونها. Quatrième caractéristique, le fait que ces créatures-là qui sont invoquées en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala se désavouent totalement de leur adoration et les désapprouvent, ou désapprouvent ceux qui les invoquent en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ceci en vertu de la parole d'Allah, dans le sens du verset, et ils renieront leur adoration. Et ils renieront leur adoration. Donc on a vu ici les 4 caractéristiques qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a données à ces créatures qui sont invoquées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه الآية من سورة النمل فيها أن إجابة الدعاء المضطر إنما هي لله جل وعلا وحده. فقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه هذا في دعاء المسألة. هذا في دعاء المسألة. وكشف السوء في قوله تعالى ويكشف السوء تارة يكون بالاستغاثة وتارة يكون بغير ذلك. ولهذا يكون هذا القدر من الآية صالحا لما ترجم به المؤلف رحمه الله تعالى من اللفظين، لفظ الاستغاثة ولفظ الدعاء. Puis il poursuit بإذن l'auteur رحمه الله تعالى en mentionnant un verset de la sourate An-Naml, le verset numéro 62. Donc, dans le sens du verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit qui exauce l'affligé qui l'invoque
dissipe le mal et vous fait vous succéder sur terre, qui exauce l'affligé qui l'invoque et dissipe le mal. Donc ce verset-là de la sourate An-Naml contient l'affirmation de l'exaucement de l'invocation de celui qui est affligé. Voyez? Et que cette réponse, ou cet exaucement, bien sûr, elle vient d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ne vient que de lui, subhanahu wa ta'ala seul. Donc ici, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, qui exauce l'affligé qui l'invoque? Ici, on parle de, bien sûr, de la du'a del-mas'ala. La du'a del-mas'ala, c'est-à-dire l'invocation de demande. Voyez? Quant au fait de dissiper le mal, qui dissipe le mal? Donc ici, la dissipation du mal peut être le résultat d'une demande de secours claire, al-istiratha, une demande de secours, de protection, mais peut être aussi le fruit d'autres que cela, parmi les adorations. C'est pour cela que cette partie de ce verset, qui est وَيَكْشِفُ السُّوءَ et dissipe le mal, elle est totalement en concordance et en accord avec le titre de l'auteur, rahimahullah ta'ala, que ce soit concernant le terme al-istiratha, la demande de secours, ou le terme ad-du'a, qui est l'invocation, وكذلك ذكر الشيخ الإمام السعدي رحمه الله تعالى الفرق بين الدعاء والاستغاثة، وقال إن الدعاء عام في كل الأحوال، والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد، فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده، وهو المجيب لدعاء الداعين، ومجيب للدعاء الداعين، المفرغ لكربات المكروبين. ومن دعا غيره جل وعلا من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم، أو استغاث بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو مشرك كافر، وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل، فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة، لا عن نفسه ولا عن غيره، بل الكل فقراء إلى الله جل وعلا في كل شؤونهم. Il dit l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, la différence entre justement le terme ad-du'a, l'invocation, et le terme al-istiratha, la demande de secours. Il dit bien sûr, ad-du'a est global et général et peut concerner tous les types de situations. Tandis que al-istiratha, la demande de secours, c'est la demande à Allah, l'invocation à Allah tabarak wa ta'ala dans une situation de détresse, une situation d'affliction et de difficulté. Donc Allah tabarak wa ta'ala, évidemment, c'est celui qui répond, qui exauce l'invocation de ceux qui invoquent, qui l'invoquent, qui soulage, délivre ceux qui sont dans la peine et la détresse de leur détresse. Ainsi celui qui invoque autre qu'Allah tabarak wa ta'ala parmi les prophètes, les anges, les alliés d'Allah tabarak wa ta'ala ou autres que eux, ou qui demande de secours à autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, d'un secours que seul Allah jalla wa ala peut apporter, eh bien ce sera un polythéiste mécréant. Et de la même façon, il dit les cheikhs, de la même façon qu'il s'exclut lui-même de la religion, eh bien, il sera également dénué, on pourra dire de lui qu'il est dénué de raison. Car, quelle que soit la créature, elles n'ont pas de quoi profiter ou de quoi pouvoir repousser le mal
ne serait-ce que de l'équivalent de la taille d'une petite fourmi. Ni pour elle-même, ni pour les autres créatures. En effet, toutes les créatures ont besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont subordonnés à Allah Jalla wa Ala dans toute situation, quelle qu'elle soit et quelle que soit la créature. نعم. ثم قال بعدها أإله مع الله وهذا الاستفهام إنكاري ينكر عليهم أن يتخذوا إلها مع الله وينكر عليهم أن يدعو غير الله أو يتوجه في كشف السوء لغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا معنى الإنكار في قوله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Puis la suite du verset. Qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala? Non. Donc, qui exauce l'affligé, qui l'invoque, dissipe le mal et vous fait vous succéder sur terre. Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah? Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah? Que vous réfléchissez peu. Que vous réfléchissez peu. Donc ici, bien sûr, la question posée par Allah tabaraka wa ta'ala qui est est-il un autre Dieu en dehors d'Allah? C'est une question que l'on appelle inkari. Une question de réprobation. D'accord? Une question de réprobation. Qui va indiquer une condamnation, un blâme à l'encontre de ceux qui ont pris des divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala ou avec Allah jalla wa ala. Cette question-là va enfermer cela. Va enfermer le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette question-là, condamne et réprimande ceux qui invoquent autre que Allah tabaraka wa ta'ala et qui se tournent dans le fait de dissiper le mal vers autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce que les créatures ne peuvent faire et dans lesquels seul Allah jalla wa ala peut ou est capable justement de dissiper le mal en question. Donc ce sens-là, c'est le sens de la réprobation, de la condamnation, et on le retrouve donc dans ce verset-là, où Allah jalla wa ala dit « Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah que vous réfléchissez peu ?» ثم قال المؤلف وروى الطبراني رحمه الله بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم الحديث المراد بالبعض هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات. Donc, on passe maintenant au hadith évoqué par l'auteur, rahimahullah. Il dit, et At-Tabarani a rapporté, de par sa chaîne de transmission, qu'il y avait à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, un hypocrite qui faisait du mal aux croyants. Et l'un d'entre eux, l'un des croyants, a dit, donc il dit le cheikh ici, selon d'autres versions de ce hadith, on a appris que celui qui va dire justement cette phrase-là, eh bien c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. طيب. ثم قال في الحديث قوموا بنا نستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تبارك وتعالى واستغاث الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت جائزة لأنهم طلبوا الإغاثة من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه لأنه عليه الصلاة والسلام كان قادرا في هذا المقام على إغاثتهم إما بالأمر بقتل المنافق أو الأمر بسجنه أو بالتهديد أو معاقبته بالتعزير أو بغيره لأنه كان يؤذي المؤمنين. طيب. Puis donc, dans le hadith,
il est dit que la parole, donc, on a dit d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, Qumu bina nastaghithu bi rasulillah. Levez-vous, que l'on aille demander le secours, ou l'aide, ou la protection auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, contre cet hypocrite. Et le prophète de dire, alayhi salatu wassalam, certes, on ne demande pas le secours à moi, mais on ne le demande qu'à Allah, tabarak wa ta'ala. Taïeb. Donc ici, attention, comprenez bien. La demande de secours des compagnons, radiyallahu anhum, auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, était permise, était autorisée, car tout simplement, il voulait demander l'aide auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, dans une chose qu'il pouvait leur donner, une aide que le prophète avait été capable de donner, car il, sallallahu alayhi wa sallam, était donc, encore une fois, capable dans cette situation, dans ce contexte-là, de procurer et d'offrir son aide et son secours. Par exemple, soit en annonçant l'exécution de cet hypocrite, ou en ordonnant qu'on l'emprisonne, par exemple, ou qu'on lui mette des pressions pour qu'il arrête, ou qu'on le punisse, et autre que cela parmi les choses que le prophète était apte à faire, était capable de faire. Car cet hypocrite-là faisait du mal et nuisait aux musulmans. فاستغاثتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام في قولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم استغاثة به فيما يقدر عليه لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الأدب في ذلك وعلمهم الأكمل في ذلك حيث قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تبارك وتعالى. Donc, on répète, le fait que les Sahaba aient voulu demander secours auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans leurs paroles, levez-vous, allons demander le secours au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est une demande de secours auprès de lui, d'un secours qu'il pouvait donner, qu'il pouvait procurer, par la permission d'Allah, bien sûr, subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu ici leur enseigner la conduite la meilleure qui soit qu'il fallait adopter. Il leur a enseigné ce qui est le plus parfait et le plus complet pour eux. C'est pour cela qu'il a dit, on ne demande pas le secours auprès de moi, mais on ne le demande qu'auprès d'Allah, tabarak wa ta'ala. Taïeb, et cela afin qu'il concrétise et qu'il qu'ils atteignent la perfection dans leur tawhid. وحقيقة الاستغاثة على وجه الكمال إنما هي بالله تبارك وتعالى لا بنبيه صلى الله عليه وسلم فكأنه حصل منهم نوع التفات للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه فبين لهم أن الواجب عليهم أن يستغيثوا بالله جل وعلا أولا فقال إنه لا يستغاث بي وهذا نفي فيه معنى النهي يعني لا تستغيث بي بل استغيثوا بالله تبارك وتعالى في هذا الأمر وإذا أغاثهم الله جل وعلا كف شر ذلك المنافق عنهم. Et enfin, donc la réalité, la réalité de la demande de secours de la manière la plus parfaite et complète, bien sûr, elle ne se fait qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et non de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb. Cela car il y avait en eux une forme d'orientation dirigée vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam
dans une chose, bien sûr, qu'il pouvait donner, dans laquelle il avait la capacité de faire et de donner. Donc ici, le prophète, il leur a expliqué et montré que ce qui leur est obligatoire, c'est de demander le secours à Allah Jalla wa Ala en tout premier lieu. Et il dit, donc, on ne demande pas le secours auprès de moi, mais on ne le demande qu'auprès d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Donc ici, lorsqu'il dit on ne demande pas le secours auprès de moi, c'est une négation qui a le sens de l'interdiction. D'accord? C'est comme s'il leur disait ne me demandez pas le secours, ne me demandez pas de l'aide. Au contraire, demandez l'aide à Allah Tabarak wa Ta'ala dans cette affaire-là. Et lorsqu'Allah Jalla wa Ala vous aidera et dissipera ce mal et vous protégera contre cet hypocrite-là, eh bien, alhamdulillah, vous serez totalement épargné et préservé de la meilleure des façons du mal et des préjudices de cet homme. C'est clair? Alhamdulillah. نكتفي بهذا إن شاء الله. بارك الله فيكم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.